بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ اسلم پرویز۔ سیاسی تاریخ اور علامہ اقبال، ہسٹری اباؤٹ علامہ اقبال، لائف ہسٹری اباؤٹ علامہ اقبال۔ یورپ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ یہ جنگ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد بھی انگریزوں کا رویہ سخت ہی رہا۔ انگریزی حکومت کے خلاف تحریکوں نے زور پکڑنا شروع کیا۔ جنگ عظیم کے بعد 13 اپریل 1919 کو امرتسر شہر، جو پنجاب، مشرقی پنجاب کا ایک شہر ہے، اس کو امرتسر کہتے ہیں، شہر کے جلیانوالہ باغ میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا۔ رسوائے زمانہ جنرل ڈائر نے، بدنام زمانہ جنرل ڈائر نے، جو برطانوی سامراج کا جنرل تھا، لوگوں کو گھیرے میں لے کر اندھا دھند فائرنگ کروائی اور سینکڑوں حاضرین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گو کہ علامہ اقبال نے اس زمانے میں خانہ نشینی اختیار کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں پولیٹیکل انوالومنٹ علامہ اقبال کی بالکل عملی طور پر نہیں تھی۔ یہ بات 1919 کی ہے۔ گو کہ اقبال کا عملی طور پر پریکٹیکلی ہی واز ناٹ انوالوڈ ان پالیٹکس، لیکن جانا والا کہ یہ اس حادثے میں علامہ اقبال کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس حادثے کی دھمک ان کے دل تک بھی پہنچی۔ علامہ اقبال نے مرنے والوں کی یاد میں یہ اشعار کہے۔ ہر زائر چمن سے یہ کہتی ہے خاک پاک، غافل نہ جہان میں گردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خون شہیدوں سے، سینچا گیا ہے خون شہیدوں سے، اس کا تخم آنسوؤں کا بخل نہ کر اس نہال سے۔ خواتین و حضرات، عبد المجید سالک ایک رائٹر ہیں۔ وہ اپنی کتاب ذکر اقبال میں اس موضوع کو اس طرح سے قلم بند کرتے ہیں کہ اب پورا ملک بلا امتیاز مذہب، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، چھوٹ پچھوٹ، برہمن، سب ایک متحد تھے کہ انگریز نہ کھپے، انگریز کو نکالو، ہم مل کر، تمام مذاہب والے مل کر ہندوستان میں رہیں گے۔ تو پورا ملک بلا امتیاز مذہب، رنگ و نسل، ملت، احتجاج، مذہب، ٹریڈیشن، ملت، احتجاج، اور سب ایک ہو گئے تھے انگریزوں کے خلاف۔ مسلمانوں کے دلوں پر جلیانوالہ باغ اور پنجاب کے مظالم سے بھی زیادہ گہرا چرکا ترکی کی شکست سے لگ چکا تھا، جس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ ترکان آل عثمان، یہ جو ترکی ہیں، جس کو آٹومن امپائر کہتے ہیں، اس کے بعد ہی مصطفیٰ اتا ترک آیا، جو کہ ترکی کے اسلامی نظام کو ختم کر کے ایک الگ ہی نظام نافذ کر دیا ترک میں۔ یہ زیادہ دکھ کی بات تھی کہ آٹومن امپائر کا سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی عثمانی سلطنت جو کم و بیش 900 سال تک مسلمانوں کی وحدت کی علامت بنی ہوئی تھی، اس کا چراغ گل ہو رہا ہے۔ آزادی و خود مختاری خاک میں ملا دی جائے گی۔ خلافت اسلامیہ کی مسند کے گرد فرنگی، برطانوی سامراج اور دیگر مسلمانوں کے خلاف جو قوتیں تھیں، وہ سب ایک ہو چکی تھیں اور سب مل کر خلافت اسلامیہ کو نابود کرنے کے در پہ تھے۔ اسی سال
सितंबर के महीने में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आपने हमने सब जानते होंगे, ट्विन ब्रदर हुआ करते थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो उसी साल मौलाना मोहम्मद अली जौहर 4 साल नज़रबंदी काट के ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इस मशहूर एहतजाजी जलसे में शिरकत के लिए लखनऊ पहुँचे, जिसमें खिलाफत कॉन्फ्रेंस का क़याम अमल में लाया गया। उसी वक्त खिलाफत यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अमल वजूद पजीर हुआ। खिलाफत कॉन्फ्रेंस की तश्कील से मुसलमानों ने बड़ी उम्मीदें बांध रखी थी, मगर बदकिस्मती से आगे चलकर इस खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से इत्तेहाद कर लिया और उसके लीडरों ने गांधी को अपना कायद बना लिया। जब आप अपना कायद अग़ियार को बनाएंगे तो वही होगा जो तारीख़ हमें बताती है। इकबाल सूबाई खिलाफत कमेटी के रुकन थे, लेकिन हालात की इस तब्दीली ने अल्लामा इकबाल का इस्लामी खिलाफत से शदीद इख्तलाफ पैदा हो गया। अल्लामा इकबाल को वजह इख्तलाफ की 2 बातें थीं, उसके बाद बात को हम ख़त्म करते हैं। अव्वल ये कि इकबाल, अल्लामा इकबाल इस हक़ में न थे कि खिलाफत वफ़द मुज़ाकरात के लिए इंग्लिस्तान जाए, मुज़ाकरात के लिए लंदन जाए, इस बात से एग्री नहीं थे अल्लामा इकबाल। वो से अंग्रेज़ की चाल समझते थे। दूसरी बात जो इख्तलाफ की थी, जो अल्लामा इकबाल इख्तलाफ करते थे, पहली ये कि ये कमेटी लंदन ना जाए, बल्कि लंदन के लोग यहाँ आकर के कॉन्फ्रेंस करें। दूसरी बात ये थी कि हिंदुओं के साथ मिलकर अदम ताअवुन की तहरीक चलाने को मुसलमानों के लिए मुज़िर ख्याल करते थे, क्योंकि किसी काबिल कबूल हिंदू मुस्लिम मुआहदे के बगैर महज अंग्रेज़ की दुश्मनी की मुश्तरका बुनियाद पर मुत्तहद कौमियत का नाक़िस तसव्वुर मुसलमानों की जुदागाना मिली हैसियत को ख़त्म कर देता था। और देखिए उस वक्त क्या गलती की, गांधी जी को अपना सरबराह बना लिया। मुसलमानों का सरबराह मुसलमान होना चाहिए। अब जब गांधी जी होंगे, नमाज का वक्त होगा, कहाँ की रह गई यूनिटी? ये इख्तलाफात हल ना हुए तो अल्लामा इकबाल सूबाई खिलाफत कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया, अलग हो गए। अल्लामा इकबाल की बसीरत यानी विजडम ने भांप लिया था कि खुद खिलाफत उस्मानिया का मुस्तकबिल ख़तरे में है, लिहाजा मुसलमान अक़वाम के मिली इत्तेहाद की बुनियाद उसकी बजाय यानी दूसरे तरफ देखने के बजाय किसी और उसूल पर रखनी चाहिए। इसी वजह से अल्लामा इकबाल खिलाफत कॉन्फ्रेंस से अलग हो गए। अल्लामा इकबाल की तारीख़ और तारीख़ से हम क्या सीखते हैं, या तारीख़ को मज़े लेने के लिए सुनते हैं या तारीख़ से कुछ सबक लेने के लिए सुनते हैं। इसके असरात, उस जंग के असरात हिंदुस्तान में भी नुमाया नज़र आ रहे थे। अंग्रेज़ सरकार, बरतानवी सरकार, अंग्रेज़ी हुकूमत का रवैया सख्त से सख्तर होता जा रहा था, चूँकि वो ये समझ रहे थे कि जंग वो जीतेंगे। अंग्रेज़ी हुकूमत का रवैया सख्त से सख्तर होता जा रहा था। अंग्रेज़ी हुकूमत, बरतानवी हुकूमत का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था, स्पेशली विथ मुस्लिम।